ایک چیز میں نے لکھی ہوئی دیکھی تو اس کا مجھ پہ اثر ہوا، لکھی ہوئی دیکھی اس کا مجھ پہ اثر ہوا، آپ پہ بھی ہوا ہوگا۔ آپ نے کہیں دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوا ہوتا ہے کیا آج آپ نے درود پڑھا؟ اچھا میں فوراً پڑھنا شروع کر دیتا، مجھے یاد نہیں کہ کم از کم ایک دفعہ اپنا اگر میں کوئی ذکر کر بھی رہا تو اس ذکر کو چھوڑ کر تو میں درود پاک پڑھتا ہوں۔ ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں، یاد دہانی ہماری زندگی کی ضرورت ہے، سب یاد دہانی کے محتاج ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو عرشوں پہ بلایا، بلا کے پھر تحفہ دیا نماز کا۔ پر ایک اور چیز بڑی اہم تھی کہ نماز کے تحفے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی ایسا بندہ ہو، آئی پریشانی آئی، الجھن آئی، ناکامی آئی، فوراً فرمایا مل کے درود تو نہ چاہیے پڑھے، مل کے درود تو نہ چاہیے پڑھے۔ کیا پتا میں زندگی میں پرسکون ہوں۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے کوئی عذاب آ چکا ہے اور صبح آنے والا ہے، ابھی آنے والا ہے، کل آنے والا ہے، پرسوں آنے والا ہے، 4 دن کے بعد آنے والا ہے، کوئی ناکامی، کوئی پریشانی، کوئی الجھن، کوئی ایسی آ چکی ہے کہ میں اس کو روک نہیں سکتا۔ پر یقین جانیے درود پاک آنے والے عذاب، آنے والی بلائیں، آنے والی مصیبتیں، آنے والی ناکامیاں، آنے والی آفات، کوئی جادو کا وار، کوئی بندش کا وار، کوئی الجھن کا وار، کوئی ناکامی کا وار، کوئی پریشانی کا وار، کوئی دکھ کا وار، اللہ غیب سے ایسے ٹال دیتا ہے۔ کوئی غیب سے ایسا نظام، ایسی ترتیب چلتی ہے کہ اللہ پاک اس کو ٹال دیتے ہیں۔ غیبی نظام چلتا ہے، غیبی نظام چلتا ہے۔ اللہ غیب سے ایسے رحمت برکت رحمت برکت رحمت برکت کے فیصلے فرماتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ آئے پھر خلوص دل اور جذبے سے اپنی مصیبتیں، پریشانیاں اور لوگوں کی، پوری امت کی، سارے عالم کی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، ناکامیاں، مشکلات کا تصور کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ آمین۔ کیسا طاقتور درود، مل کے پڑھا، کسی نے سوچ سے، کسی نے درد سے، کسی نے جذبے سے، کسی نے آنسوں سے، کسی نے آہوں سے، کسی نے زندگی کی کس کیفیت سے، کوئی مسافر، کوئی پردیسی، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی دردوں کا مارا، کوئی غموں کا مارا، کوئی مشکلوں کا ہارا، کوئی ناکامیوں کا ہارا۔ یہ سارا نظام اللہ کی رحمت سے آج چلا ہے اور ساری برکتیں آج آپ کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ سدا ایسی محفلیں آباد رہیں، سدا ایسے میلے آباد رہیں، اور ان میں یہ موتی، یہ تحفے، یہ نعمتیں
मिलती रहें। उठ यार फरीद थी शादवल, मुंह झांकू ना कर यादवल, ए झोंका थिसन आबादवल। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फरमाया कि हजरत उबैदुल्लाह बिन उमर कवारीरी फरमाते हैं, एक कातिब मेरा हमसाया था, वो मर गया। कातिब, कंपोजर, किताबों की किताबत करने वाला, लिखने वाला कातिब मेरा हमसाया था, वो मर गया। मैंने ख्वाब में पूछा, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? कहा, मुझे अल्लाह ने बख्श दिया। मैंने सबब पूछा, कहा, मेरी आदत थी जब नाम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किताब में लिखता था तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ लिखता था। अल्लाह ने मुझको ऐसा कुछ दिया, अल्लाह ने मुझे ऐसा कुछ दिया, जरा गौर से सुनिएगा, ना किसी आंख ने सुना, ना किसी दिल पर गुजरा। सिर्फ उस दरूद पाक आका का नाम लिखा तो साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा। सुभान। उसकी वजह से भाई इस तरफ बहुत जगह पड़ी है, जो जिम्मेदार हैं इस तरफ भेजें, बहुत जगह पड़ी है। बंदा खड़ा हो जाए, जो आए उनको इस तरफ भेजें। ये मेरे सामने बहुत जगह पड़ी है और सारे सखी बैठे हैं, कहते हैं मरहबा मरहबा मरहबा। बल्कि जो आके बैठेगा ना उसको कहेंगे मेरा आका मुद्दत हुई है। हाँ, ये सारे सखी बैठे हैं। एक बंदा यहां खड़ा हो जाए, जो आता जाए उन्हें भेजता जाए। आप आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आगे अपनी हरकत कर लें, जगह से हरकत कर लें। दलाइल खैरात की वजह सबब भी यही है कि सफर में वुजू के पानी की जरूरत, डोल रस्सी ना होने की वजह से परेशानी, और एक बच्ची ने यह हाल देखा, दरियाफ्त किया, कुएं के अंदर थूक दिया, पानी किनारे में उबल आया, पूछा वजह, कहा यह वजह दरूद पाक की है। और इसके बाद उन्होंने किताब दलाइल खैरात लिखी। एक बुजुर्ग थे, सफर में जा रहे थे, तो सफर में जा रहे थे तो उनके पास, उनको प्यास, बहुत ज्यादा शिद्दत से प्यास, हद से ज्यादा प्यास, शिद्दत से। एक कुआं आया, उसका पानी बहुत गहरा था, इनके पास रस्सी भी थी, डोल भी था, उसमें डाला पर पानी बहुत गहरा। अपनी पगड़ी बांधी, फिर डाला, पानी और गहरा। मायूस हो गए। दूर एक बच्ची ये मंजर देख रही थी, ऐसे खामोशी से देख रही थी। चुप करके देख के ना आई, बाबा जी पानी चाहिए? फिर हाँ, अपना लुआब पानी कुएं में डाला, एकदम पानी उबला और मुंडेर से बात बहने लगा। इन्होंने अपना मशकीजा भर लिया, इन्होंने अपनी सवारी ऊंटनी को पानी पिलाया, इन्होंने अपनी ऊंटनी का बर्तन भर लिया। बच्ची जाने लगी, कहने लगे बच्ची कहां जा रही है? ये क्या कमाल है, सारी जिंदगी कुछ ना मिला मुझे तो, और तू बच्ची हो के तूने थूका है, लुआब डाला है और इस कुएं का पानी मुंडेर में ऊंडल आया है। कहा ये अमल तो बताती जा। बच्ची ने मुड़ कहा बाबा जी दरूद पाक की बरकत है, दरूद पाक की बरकत है। हाँ हाँ। और फिर इस दरूद पाक के ऊपर उन्होंने फिर कहा कि आज मैंने फैसला किया, मैं एक किताब लिखूंगा। और फिर जिंदगी में वो किताब लिखी जिसका नाम दलाइल खैरात, वो किताब लिखी, दरूद पाक पे वो किताब लिखी। सुभान अल्लाह। आज हमने कितना दरूद पढ़ा, सोचे, आज मेरे मुंह से कितना दरूद निकला। हमारी बैत की तस्बीहात हैं, एक तस्बीह सुबह शाम तो कम से कम दरूद पाक की होनी चाहिए। आज मैंने कितना दरूद पढ़ा, आज मेरे अंदर दरूद का कितना एहसास बढ़ा, आज मेरे अंदर दरूद का कितना दर्स और कितना तरस और कितनी सिसक और कितनी तड़प और कितनी तलब, कितनी सिसक, कितनी तड़प, कितनी तलब मेरे अंदर
कैसे हुई? अपनी जिंदगी में सारी बातें शामिल हैं। सारी बातें अपनी जिंदगी में दरूद पाक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। दरूद पाक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। दरूद पाक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। बहुत देता है, दुनिया भी देता है, दरूद आखिरत भी देता है, रिस्क भी देता है, सेहत भी देता है, इज्जत भी देता है, बरकत भी देता है। शेख रज़्ज़ाक़ लिखते हैं दलाइल खैरात की, जिन्होंने फिर वो दरूद पाक वाली किताब लिखी, जिनको पानी नहीं मिल रहा था, उनके पास बहुत इल्म था, उनके पास बहुत कायनात के राज थे, उनके पास सब कुछ था, पर उनके पास दरूद पाक का नूर नहीं था। वो दरूद को मानते थे, वो दरूद को पढ़ते थे, पर जो पढ़ना था दीवानगी से, उनकी क्या कैफियत होगी, उसकी क्या कैफियत होगी, उसका क्या अल्लाह की बारगाह में उरूज और कमाल होगा। कहते हैं जब उनको दफन किया साहिब दलाइल खैरात को, तो उनकी कब्र से मुश्क अंबर की खुशबू आई, और ये सब उस दरूद पाक की बरकत से। मेरी वालदा रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बताया, मेरी नानी अम्मा ने बताया, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, सब ने मुझे, बड़ों ने बताया, मेरे दादा, मैं के उनकी एक तस्बीह थी बड़ी सी, उस पर वो दरूद पाक पढ़ते थे। दिन में 3 बार कुरान पढ़ते थे और नवाफिल आमाल करते थे। जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए, 6 महीने तक उनके मजार से खुशबू आती रही। 6 महीने तक आती रही। आज भी कितने लोग जाते हैं, मुझे कई लोगों ने बताया, खुद मुझे आती है। दरूद का नूर है, दरूद की बरकत है। और मैं, एक साहब थे, उनकी आदत थी, वो भी कातिब थे, किताबत करते थे। जब सुबह किताबत शुरू करते तो पहले उनके पास एक डायरी थी, ब्यास थी, कापी थी, उसमें एक बार दरूद पाक लिख लेते, बाकी सारा दिन फिर किताबत करते। उनकी मजदूरी ही किताबत थी, लेकिन डायरी में पहले एक बार दरूद पाक लिख देते। डायरी में पहले एक बार क्या लिखते? दरूद पाक लिखते डायरी में एक बार, और फिर उसके बाद किताबत लिखते, फिर किताबत लिखते। जब इंतकाल का वक्त आया तो गलबा आखिरत से खौफदा कहने लगे, ये देखिए वहां जाकर क्या होता है, पता नहीं वहां जाके क्या होता है। अचानक एक मजजूब आ गए, अचानक एक मजजूब आ गए, कहने लगे, बाबा क्यों घबराता है? वो डायरी तेरी, वो ब्याज, वो कापी आका की बारगाह में पेश कर दी गई है, आपने कबूल फरमाइए, खुश चल। बस मुस्कुराता हुआ इस दुनिया से रुखसत हो गया। वो डायरी, वो तेरी ब्याज, वो कापी आका की बारगाह में पेश कर दी है। हालांकि वो कापी का उस मजजूब को पता नहीं था, लेकिन उस मजलूब ने बताया। वो तो इनके इस बंदे का जाती अमल था ना, वो कापी लिखना, उस पे दरूद पाक लिखना तो इस बंदे का जाती अमल था। लेकिन उस मजलूब ने बताया, उसने कहा वो हुजूर की बारगाह में पेश कर दी है तो परेशान ना हो। कि हमारे एक बुजुर्ग थे, कहा जिस मकान में उनका इंतकाल हुआ, 1 महीने तक खुशबू आती रही। तो कहा, किसी ने पूछा ये जो खुशबू आ रही है इसकी वजह क्या है? 1 महीने तक। फरमाया इस मकान में रहते हुए उन्होंने कसरत से दरूद पाक पढ़ा था, और फिर
کہا شب جمعہ انہوں نے زندگی میں طے کیا تھا کہ ساری رات درود پاک پڑھنا ہے۔ ابو ذرا ایک شخص کو خواب میں دیکھا، آسمان کے فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، آسمان کے فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے سبب پوچھا تو کہا میں نے 10 لاکھ حدیثیں لکھی، جب بھی میرے حضور کا نام آتا تھا تو میں صلی اللہ علیہ وسلم لازم لکھتا تھا، اور اس کی وجہ سے مجھے اللہ نے یہ درجہ عطا فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندے تو آج فرشتوں کے ساتھ نہیں، ساری عمر آج کے بعد فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ آپ بولیں یہ درود پاک، اس درود پاک کو ہم کیوں بھولیں؟ اپنی نسلوں کو نہ سکھایا، آج بیٹا نمبر کتنے لایا، آج تو ٹاپر کیسے بنا، آج تو زندگی میں ترقی کیا کرے گا، میری بیٹی بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ بیٹے سے پوچھا نا کہ آج کیا تو نے درود پڑھا؟ پوچھا ہی نا۔ کیا تو نے درود پڑھا؟ تو پوچھا ہی نا۔ تو نے درود پڑھا؟ میں نے درود پڑھا۔ بیوی نے میاں سے پوچھا، بیوی نے میاں سے پوچھا، اور میاں نے بیوی سے پوچھا۔ سو رہے ان کو جگہ دو کہ آج درود کتنا پڑھا؟ پوچھا ہی نہیں۔ ایک دوسرے کو یاد دہانی کر۔ میں کئی ملکوں میں گیا ہوں، لکھا ہوا تھا یا صاحب الدار صلو علی نبی المختار، اے گھر والے یا صاحب الدار صلو علی نبی المختار، وہ کملی والے حبیب پہ درود بھیجا کر، اے گھر والے۔ اس نے اپنے گھر پہ لکھا تھا تاکہ آتے جاتے میری نظر پڑھے اور یاد دہانی رہے۔ یا صاحب الدار صلو علی نبی المختار۔ اپنی زندگی میں وقت کی خبر نہیں ہے، درود کام آئے گا، قبر میں، موت میں، حشر میں، زندگی میں، نسلوں کے کام آئے گا یہ درود، نسلوں کے کام۔ بس امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کسی میں خواب میں پوچھا کہ آپ کی مغفرت کی وجہ، تو فرمایا میں یہ درود پاک ہیں، یہ میں شب جمعہ میں پڑھتا تھا، شب جمعہ میں، آج شب جمعہ ہے، یہ درود پاک ہے میں شب جمعہ میں پڑھتا تھا، اور اللہ پاک جل شانہ نے میرے درجات کو بلند کیا اور میری مغفرت کا سامان بنا۔ شیخ ابن حجر سے نقل ہے، ایک نیک آدمی کو کسی نے خواب میں دیکھا، اس سے حال پوچھا، اس نے کہا اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا اور میری بخشش ہو گئی، جنت میں داخل ہو گیا۔ سبب پوچھا تو کہا فرشتوں نے میرے گناہ اور درود کو گنا، 100 دفعہ درود زیادہ نکلا۔ اللہ اللہ، میری خطاؤں کو گنا اور درود کو گنا، 100 دفعہ درود زیادہ نکلا۔ اللہ پاک نے فرمایا بس بس بس، اب اس کا حساب مت کرو اور اس کو فوراً جنت میں لے جاؤ۔ کہاں لے جاؤ؟ ہاں، یہ درود پاک زندگی کا حصہ بنا لے۔ آج ہم نے مستورات کو بھی اوپر جگہ دی ہے، مرد بھی ماشاءاللہ نیچے بھی بیٹھیں گے، اوپر کی چھت پہ بھی مستورات کو۔ یہ پہلی جمعرات کی محفل ہے میرے خیال میں، جو یہاں آئی ہیں۔ روحانی ہمارا آپریشن بھی ساتھ چلے گا، اس کے عمل بھی ساتھ چلیں گے، ٹوکن مختصر ہوں گے، لیکن روحانی آپریشن پھر آئندہ جمعراتوں میں
हम इस रूहानी ऑपरेशन को इंशाल्लाह बढ़ाते चले जाएंगे। और वही रूहानी ऑपरेशन जो था वो हमने आज के बाद रूहानी ऑपरेशन को जुमेरात की महफिल में जमा कर दिया है। आज के बाद इंशाल्लाह हमारी रूहानी ऑपरेशन भी यही होगा और इसी में होगा। सबसे पहले आज नूरानी रूहानी चादरों का अमल होगा। और एक बात याद रखो, हमारे तस्बीह खाने के हर अमल और हमारे रूहानी ऑपरेशन के हर अमल का सबूत है, मुस्तनद किताबों में इसका अमल है, इसका सबूत है और अल्लाह के फजल से इंसानियत को नफा हो रहा। सबसे पहले नूरानी रूहानी चादरों का अमल होगा। इस चादर के अंदर अपने आप को ढांक लेंगे, मुंह में तावीज और मीठा लेंगे, हाथों में कील लेंगे। और यह कील वाला अमल भी मुस्तनद किताबों के सबूत से मौजूद है। और या तहारो पढ़ेंगे आप भी, जिनका टोकन आएगा वो भी अपने आप को नूरानी रूहानी चादर में ढांक लेंगे। और ढांकने के बाद या कहारो पढ़ेंगे, कीलों को उंगलियों में दबा लेंगे। फिर वो कील जाके घर के चारों कोनों या कमरे के चारों कोनों में लगाएंगे। बलाएं, आफतें, मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां निकल जाएंगी। उस घर में जिंदगी में हमेशा का सुकून होगा। और इस दौरान अपने आप को रूहानी नूरानी चादरों में जब ढांक लेंगे तो अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानियों का सख्त तस्वर करते हुए आप भी वो भी या कहारो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? या कहारो। यह अमल अभी शुरू होगा इंशाल्लाह। और टोकन, और जिनको टोकन मिलेगा, खुली जगह पड़ी है, मर्द हजरात यहां तशरीफ लाएंगे, मस्तूरात वहां जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद फिर कुल्हाड़े से काट होगी उनकी मस्तूरात की भी, मर्दों की भी। और यह अमल या कहारो का बहुत ताकतवर अमल है, पुरतासीर अमल है। याद रखिएगा, यकीन जिंदगी में असल होता है। और जितना यकीन की ताकत होती है उतना तासीर, उतना कमाल, उतनी बरकत और उतनी खैर मिलती है जितनी यकीन की ताकत होती है। अपने आप को यकीन के साथ बढ़ाते चले जाएं। खुशकिस्मत होगा जिसको ये अमल मिला, जिसको ये सादत मिली, बहुत बाबरकत है। आए अपनी मुसीबतों, अपनी परेशानियों और अपनी उलझनों का तस्वर करते हुए, अपनी मुसीबतों, अपनी परेशानियों और अपनी उलझनों का तस्वर करते हुए या कहारो पढ़े। बीमारियों का इलाज, जादू पे कहर बरसा दे, बीमारियों पे कहर बरसा दे, दुश्मन पे कहर बरसा दे, बंदिशों पे कहर बरसा दे, नाकामियों पे कहर बरसा दे। अल्लाह का ताकतवर नाम या कहारो, कहर बरसा दे। तो अपनी इन परेशानियों मुसीबतों का तस्वर करते हुए पढ़े या कहारो, या कहारो। या कहारो, 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 कहारो, या 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 कहारो, कहारो, या 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 कहारो, कहारो, या कहारो, या कहारो, या कहारो, या कहारो,
कहारो या कहारो या कहारो या कहारो या कहारो कहारो या कहारो या कहारो कहारो या 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 कहारो कहारो या कहारो या कहारो या कहारो कहारो या कहारो हारो या कहारो या कहारो कहारो या कहारो कहारो या कहारो। आमीन। जिनका टोकन निकला है फौरन तशरीफ ले आए और मस्तूरात भी, और अपने आप को चादर में ढांक लें, मुंह में तावीज और मीठा ले लें और या कहारो अपनी मुश्किलों और मसाइल का तस्वर करते हुए पढ़ें। बहुत तवज्जो से पढ़ें। या कहारो अपने मसाइल और मुश्किलात का तस्वर करते हुए या कहारो पढ़ें, बहुत तवज्जो से।